समस्त स्टूडेंट मानू मो यूट्यूब चैनल को स्वागतम जनाए। आज आसतु आम मैंने एक इम्पोर्टाट क्वेश्चन में डिस्कस करवा जैक आम प्लस सेकेंड ईयर आर्ट्स आमर हिस्ट्री पाठ आमर इंटरनल एग्जाम 3 मार्क क्वेश्चन मैंने आलोचना करवा। आज आम मैंने तीनोटी आम आलोचना करवा और नेक्स्ट टाइम आम मैंने पुणी तीनोटी आलोचना करवा। तेणु तुम मैंने तुम मो चैनल को तुम न आस तुम मैंने लाइक कर पुणी मो चैनल को सब्सक्राइब कर पुणी तुमर जहाँ वीडियो तुम आवश्यक अच्छे तुमने मो चैनल तुमने पाइपर। आसत आम आलोचना करवा ना। प्रथम क्वेश्चन हूँ चतुर्वर्ण कहले कौन बुझ। सेकेंड क्वेश्चन हूँ वर्णाश्रम धर्म बा चतुराश्रम कौन। कारण बेले बेले आमर एग्जाम कन्फ्यूज हो पिला माने कि यही विषय में तेणु से निमंते प्रथम मुझे क्वेश्चन आनी कि चतुर्वर्ण कहले कौन बुझ एवं वर्णाश्रम धर्म बा चतुराश्रम कौन। कारण ये क्वेश्चन देखा एका भाई किंतु आमर आंसर अलग अलग डिफरेंट। ठीक अच्छे पिले। तो आसत प्रथम क्वेश्चन आलोचना करवा चतुर्वर्ण कहले कौन बुझ। चतुर्वर्ण कहले कौन बुझ 3 मार्क तुमने कौन लिख ना। परवर्ती वैदिक जुगरे एक सामाजिक परिवर्तन लक्ष्य करा जायतिला। परवर्ती वैदिक जुगरे एक सामाजिक परिवर्तन लक्ष्य करा जायतिला ना। समाजर विभिन्न सेवा पाई आर्य माने मुख्यतः 4 गोटी वर्ण रे विभक्त होते। समाजर विभिन्न सेवा पाई आर्य माने मुख्यतः 4 गोटी वर्ण रे विभक्त होते यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समयानुक्रमे यही 4टी वर्ण 4टी जाति रे परिणत होता। समयानुक्रमे यही 4टी वर्ण 4टी जाति रे परिणत होता। जो माने धर्म कार्य संपादन करुले से माने ब्राह्मण नाम अभिहित होते। जो माने धर्म कार्य संपादन करुले से माने ब्राह्मण नाम अभिहित होते। जो माने युद्ध क्षेत्र में व्यापृत रही प्रजा मानक सुरक्षा देउथिले से मानक क्षत्रिय कह जाउथला। जो माने युद्ध क्षेत्र में व्यापृत रही प्रजा मानक सुरक्षा देउथिले से मानक क्षत्रिय कह जाउथला। जो माने वाणिज्य व्यवसाय कले से मानक वैश्य कहगला। जो माने वाणिज्य व्यवसाय कले से मानक वैश्य कहगला। एवं जो माने उपरिस्थ 3 श्रेणी लोक मानक सेवा कले से मानक शूद्र कहगला। जो मोटामोटी भाव यही 4 जन को चतुर्वर्ण कहगला। पिला कौन बुझे ना आमर जो परवर्ती वैदिक जुगरे आमर समाज रे विभिन्न सेवा पाई जो आर्य माने से 4टी वर्ण से विभक्त होते। जो आर्य माने जो जो सेवा पाइबा समाज रे जो आर्य माने सेवा पाइबा से 4टी वर्ण से विभक्त करते। से कौन कौन ना प्रथम है ब्राह्मण से द्वितीय रोचे क्षत्रिय तृतीय रोचे वैश्य शूद्र। तो ये जो 4टी वर्ण से कौन होते विभक्त होते। ये जो 4 जन जो 4टी भाग विभक्त होते ये 4 गोष्ठी मानकर कार्य अलग अलग थिला। केमिति ना ब्राह्मण कार्य थिला केवल से कौन ना धर्म कार्य संपादन करुले। कारण ब्राह्मण केवल कौन करुले ना से धर्म कार्य संपादन करुले। आउ से ब्राह्मण कार्य क्षत्रिय करें ना कि वैश्य शूद्र एमाने कौन ना को धर्म कार्य से करें ना। तो ये गोटे विधि व्यवस्था थिला। ब्राह्मण केवल से कौन धर्म कार्य संपादन करुले। आ क्षत्रिय कौन करुले ना से गोटे युद्ध क्षेत्र से कौन ना से युद्ध क्षेत्र से जापे युद्ध क्षेत्र से प्रवेश करें। जमीक आम पढ़ुले कि युद्ध क्षेत्र में कौन व्यापृत रही कि तालीम प्राप्त हो कौन करते प्रजा मानक सुरक्षा देते किए ना क्षत्रिय माने। आ वैश्य मान काम कौन था ना वैश्य माने कौन से वाणिज्य व्यवसाय करते पारुले किए ना वैश्य माने। किंतु सबुठारु किए आमर नीच जाति किए शूद्र माने। जन शूद्र माने कौन करते ना ये जो 3 जाति को से कौन करते सेवा करुले। शूद्र मान कौन ना से धर्म कार्य से कौन करें कि कौन सी मंदिर को मत जापार नुले। किंतु पुणी क्षत्रिय जो आमर जो युद्ध क्षेत्र को से जापारे किंतु वैश्य माने जापार नुले। पुणी आमर ये जो समस्त विषय देखिले सबुठार न्यून जाति हूँ शूद्र जाति थिला जहाँकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान को आम कौन से सेवा प्रदान करुले। शूद्र माने कौन से भाव में धार्मिक कार्य संपादन करें कि युद्ध स्थान को जापार नुले कि कौन व्यवसाय वाणिज्य से करें। तो आम जो
ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କ'ଣ ପିଲା? କାରଣ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବା ଚତୁରାଶ୍ରମ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଚତୁରାଶ୍ରମ। ସେ ଥିଲା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଥିଲା ଚତୁରାଶ୍ରମ। ଚତୁରାଶ୍ରମ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲା ଏଭଳି ଲେଖିପାରିବ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଚତୁରାଶ୍ରମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକମାନେ ସଂଯତ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକମାନେ ସଂଯତ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାକାଳ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗାର୍ହସ୍ଥ ଜୀବନ କାଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଅନୁସରଣ କରି କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଚତୁରାଶ୍ରମ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ନା ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଳକୁ ସେମାନେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁରାଶ୍ରମ। ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି 4 ଭାଗରୁ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ବା ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ସଂଯତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ? ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ। ସେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ କାଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେମାନେ ବିବାହ ପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ତାଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାମାନେ ପରେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଥିଲେ ବା କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ନିମଗ୍ନ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଚତୁରାଶ୍ରମ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆମକୁ 4 ବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଏବଂ ଚତୁରାଶ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ତୁମେ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ, ଚତୁରାଶ୍ରମ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ପୁଣି ଚତୁରାଶ୍ରମ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କି ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? କିଭଳି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପଢ଼ି ନେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୂନ୍ୟ। ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଆଗ ଭଳି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିଲା ନାହିଁ।
ଆଉ ନିର୍ବାଧରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମାନି ନେଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଭଳି ଘୃଣା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ପରିବାର ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଅଶୁଭ ଓ ଅବାଞ୍ଛିତ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ବହୁପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ରାଜନ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କରେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କି ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ନା ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସେମାନେ ହରାଇ ବସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ତା ସହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗ ନେଇପାରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଭଳିକି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ପିତା ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ତାହା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉନଥିଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଆଗରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା ବହୁପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ରାଜନ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଟୋଟାଲ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟରର ଆମମାନଙ୍କର 3ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଯେଭଳି ତୁମମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପାଇପାରିବ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଅଛି ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ତୁମମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।